Still some more are there to join the meeting. So I'm Sri Gayatri and he's Sridhar. And I'm doing a PhD, doctorate in agriculture at TNAU. And he's the founder of Ara Naturals, which is a cosmetic website, and that is full of natural cosmetics, and also Agam Naturals, which is full of traditional cookwares. So let us go into the meeting. So do anyone have ever heard about this natural home cleaners before? Type in chat. So you can type in chat box. Sorry, I can't get any answers. Do anyone had heard about this natural cleaners? No. Okay. Archana, no. Abhinesh, no. Okay. So It will be like an interaction section, so you can you can also join us, so that it will be like more interesting. We can take it more interesting. just consider as friends and please chat with us. And at last you can unmute, you can ask your questions at last. We will also be having live demo. Please don't hesitate to speak. So is the screen visible? It's in slide share mode. Okay. It's visible. Yes, ma'am, it's visible. Okay, thank you. So when we come to natural cleaners, it is one of the way to live a sustainable lifestyle. So sustainable lifestyle in our sense, it does just mean a minimalist lifestyle. And this sustainable living will start basically with this natural cleaners. So there are several natural cleaners. We'll be going on to the live demo with this natural cleaners, and we will also give you ideas how you can start your business with this natural cleaners. Even you can do it in your home itself. And this natural cleaners are also not very difficult to do. We can do it with the ingredients that you have in your home. So I hope everyone can understand English, or else it should be in Tamil also. Tamilium session irukuma illa English la mattum irundha poduma? Please anyone answer. Sure. இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இருந்தா போதுமா இல்ல ரெண்டுலயுமே உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணுமா? Both. Okay, thank you. So natural cleaners அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம சஸ்டைனபிளான, அதாவது மினிமல் வேஸ்ட், எந்த விதமான அதிகமான வேஸ்ட் எதையும் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு மினிமலான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பேசிக்கான ஒரு இது வந்து இந்த நேச்சுரல் கிளீனர்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த நேச்சுரல் கிளீனர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எப்படி மேக் பண்ண, எப்படி நம்மளால செய்ய முடியும்? நிஜமாவே அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸா, ரொம்ப கஷ்டமா செய்யறதான்னா கிடையவே கிடையாது. அதை வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்க பொருட்கள் வச்சே நம்மளால வந்து இந்த நேச்சுரல் கிளீனர்ஸ் வந்து செய்ய முடியும். சோ இதை வச்சு நீங்க எப்படி உங்க பிசினஸ் ஆகும் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், வீட்டுல இருந்தே நீங்க எப்படி பிசினஸ் பண்ண முடியுங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நாங்க இந்த செஷன்ல வந்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திடுவோம். நீங்க இடையில நாங்க எங்க கூட ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஜஸ்ட் டைப் இன் சாட் பாக்ஸ். சாட் பாக்ஸ்ல மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. அட்லாஸ்ட் இந்த டெமோ இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வில் பி ஹேவிங் Q&A செஷன். அப்போ நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அதையும் எங்க கிட்ட கேட்கலாம். So I think let's start with the session. கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சமையல் ரூம்ல இருந்து எல்லா ரூம், பாத்ரூம் வரைக்கும் போனோம்னா எல்லா ரூம்லயும் வந்து கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மேஜரா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டிஷ்வாஷ் லிக்விட், பாத்ரூம் கிளீனர்ஸ், floor cleaners, fridge cleaners, car wash, and several other cleaners we are using in each and everyday life. So in the chemical cleaners, what we can do, we also for ourselves, our skin care, our hair care, we are using several chemicals. That is from the Lux, Little. There are several brands of chemicals also, and in our ads, most of the ads will deal with this chemical cleaners only.
So for each and everything, even now with sanitizers, we have several chemicals. In this corona situation, there are several companies that have arose during this corona situation for the sanitizers alone. So they are all completely made up of chemicals. Have you ever thought those chemicals would be hazard to you, your health, and for the environment? So what do you people think about chemical cleaners? If you have any idea, please text it in chat box. So தமிழ்ல இந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தினம் தினம் நம்ம வாழ்க்கையில உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு பொருள். அது இல்லாம நம்மளோட நாள் எதுவுமே நிறைவடைறதே கிடையாது. நம்ம சமையல் ரூம்ல பாத்திரம் கழுவுறதுல இருந்து பாத்ரூம் கழுவுறது, ஃப்ளோர் கழுவுறது, நமக்காக யூஸ் பண்ற சோப்ஸ், ஷாம்பூஸ், இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து கெமிக்கலால நிறைஞ்ச ஒரு உலகத்துலதான் வந்து நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கெமிக்கல் இல்லைன்னா, நொர வரலைன்னா எனக்கு வந்து அது வந்து நல்லதே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நம்மள வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தள்ளி இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம டெய்லி நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், ஒரு 5 to 7 minutes கேப்ல நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது. அதுல முக்கால்வாசி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே இந்த கெமிக்கல்ஸ நம்மளுக்குள்ள புகுத்துறதுக்கான ஒரு இதாதான் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் திஸ் கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் வந்து நம்ம அதிகப்படியா உபயோகப்படுத்துறதுனால என்னென்னலாம் தீமைகள் வரும்னு இவ்வளவு வருஷம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஏஜ் குரூப்ல இருக்கலாம். I'm 25, some may be at 40, 45, 50, 55, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ்ல வந்து நீங்க எல்லாருமே இருப்பீங்க. இவ்வளோ வருஷமா வந்து நான் அந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது தீமை வந்திருக்கா? ஏதாவது தீமைப்படுத்துமா? எனக்கு மட்டும்தான் தீமைப்படுத்துமா? சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது வருமா? இல்ல நம்ம பூமிக்கும் வாட்டருக்கும் இதனால ஏதாவது பொல்யூஷன் வருமா? இது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் இருந்தா உங்க சாட் பாக்ஸ்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. So have you ever thought these chemicals would have caused several health hazards to you and the environment also? So the answer is really yes. So the cleansers that we use in our daily life have several hazardous, dangerous and hazardous ingredients in it. So whenever we go to a department shop or whatever the shop, we will be purchasing several chemicals. As I said earlier, it will be for a dishwash or for an floor cleaning, or for some other thing, shampoos and soaps. Have you ever turned back that particular packet and have you read the ingredients in it? Most of us will say no for it. So with the ingredients that they have, or else if we would have read that, but we doesn't know to read it completely, or we doesn't know the meaning of that. So that is the major thing. So these chemicals, these cleaners are completely made up of only chemicals. So chemicals are found everywhere. Then how it will become hazardous? This will be a major question for everyone. So these conventional cleaners that we are using each and every day are completely filled with nitrogen, phosphorus, ammonia. These are all highly hazardous chemicals. Not only there are several other toxic chemicals, phthalates, parabens, SLS. So SLS, lauryl sulfate. So everyone would have heard about this SLS, and now people are also gaining knowledge about this SLS and some other things and all. And people are getting awareness about it. Oxybenzone, imidazole, and urea. So several kinds of urea are also being used in this chemical cleaners. So only these chemical cleaners, we are using it in our everyday lives. We are inhaling it, we are eating it along with us. Wherever we go, we are along with chemicals. And chemical cleaners அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள். இதுல என்ன இருக்குங்கிறது வந்துட்டு நம்ம டெய்லி டிபார்ட்மெண்ட் போய் மந்த்லி எல்லாருமே வந்து போடுவோம். மந்த்லி வந்து வில் பி அதுக்குன்னே வந்து தனியா ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஒதுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸும் இதுல இருப்பீங்க, எல்லாருமே இருப்பீங்க. ஹவு மச் ருபி would you spend for getting this chemical cleaners? எவ்வளவு ரூபாய் வந்து வெறும் இந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் வாங்குறதுக்கு மட்டும் மாசமான உங்களுக்கு வந்து செலவாகுது? ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் இன் சாட் பாக்ஸ். எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகுது? How much you spend on this chemical cleaners every month? Minimum 250. Okay, some other answers nearly 500. Okay, some other answers. So I would think it would be up to 500. So it goes to 700 because of this pandemic situation. Because even for sanitizers alone, we are spending much cost in that. So இன்னைக்கு சானிடைசர்ஸும் இதுவும் வாங்குறதுக்கு மட்டுமே தனியா 500 ரூபாய் செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தான் வந்து நம்ம இங்க வந்து உட்காந்துருக்கோம். 500 ரூபாயில இருந்து 800 ரூபாய் வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ்க்காக மட்டுமே வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் வந்து இன்னைக்கு உருவாக்கி வச்சிருக்கு. நாட் ஓன்லி அஸ்,
our advertisements, நம்மள சுத்தி இருக்கவங்க இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம இந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், நொர வந்தாதான் நல்லது, frothing is the best thing to get away all the dirty items அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம மைண்ட்குள்ள கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க. பட் அதை திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாங்குற ஒரு பொருளை சோப்போ ஏதோ ஒன்று திருப்பி பார்த்தோம்னா இட் would be containing the ingredients, they would have mentioned the ingredients. அதுல ingredients என்னங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. But the thing is, we couldn't read that ingredient. That is, we couldn't understand the ingredients. அது எல்லாமே chemical name-ஆ இருக்கும். So everyone will not be aware about it. அதை பத்தி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய awareness இருக்காது. So we will not be knowing it completely. So there are several toxic chemicals. நிறைய toxic chemicals வந்து அதுல வந்து அடங்கி இருக்கும். Phthalates, parabens, SLS, இந்த மாதிரி நிறைய chemicals இருக்கு. எல்லாமே நான் சொல்லல. சரி, இதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு கேட்டா, இத நிஜமாலுமே இன்னைக்கு நமக்கு இருக்க நிறைய டிசீசஸ்க்கு வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் வந்து ஒரு மேஜர் ரீசனா இருக்கு. சோ என்ன பண்ணுது இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம்? நார்மலா வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்ல இது பண்ணல. ஆஸ்துமா. சோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்துட்டு ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கொரோனாக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா? இந்த ஆஸ்துமா இருந்துச்சு அப்படின்னா we will become more prone to the disease. சீக்கிரமா வந்து கொரோனா நம்மள அஃபெக்ட் பண்றதுக்கான சூழ்நிலை அதிகமா இருக்கும். நம்ம சுத்தி இருக்க நிறைய பேருக்கும் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு ஆஸ்துமா இல்லாதவங்க எல்லாம் இருக்கிறதே கிடையாது. எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் கிடையாது, எனக்கு இப்பதான் ஆஸ்துமா வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர், நானே பார்த்திருக்கோம். ஈவன் எல்லாருமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த ஆஸ்துமாலாம் வரக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா we are using several chemicals. டிஷ் வாஷ் வந்து நம்ம பண்றோம். நான் ஜஸ்ட் விம்பார வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறேன். விம்பார் வந்து நம்ம கொஞ்சமா லிக்விட் எடுத்துட்டு வில் பி டிசால்விங், அதை டிசால்வ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நம்ம எல்லா பாத்திரத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்போ இந்த விம்பார வச்சு நீங்க வந்து கழுவும் போது எவ்வளவு தண்ணி வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம். இல்ல ப்ராப்பரான வாட்டர் நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாவே நம்மளால கிளீன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதே பிளேட் எடுத்து நம்ம திருப்பி சாப்பிடும் போது அந்த விம்பார்ல இருக்க கெமிக்கலையும் சேர்த்துதான் நம்ம டெய்லி வந்து சாப்பிடுறோம். So apart from daily detergents யூஸ் பண்றோம் நிறைய, இதெல்லாம் தவிர சாஃப்ட்னஸ், சோ ஃப்ராக்ரன்ஸுக்காகவும் நிறைய சாஃப்ட்னஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறதே கிடையாது. 2 டைம் துணியை துவைச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 3ஆவது டைம் கம்ஃபர்ட்ல போட்டுடுங்க, இல்ல வேற ஏதாவது போட்டுடுங்கன்னு சொல்லி நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு அதுலயும் இருக்கும். அந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, அந்த வாசங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா those fragrance play a major role for this asthma. ஆஸ்துமா வரக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்கிறது வந்துட்டு இந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் கொடுக்குற கெமிக்கல்ஸ் தான். அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்றோம், நிறைய ஸ்கின் டிசார்டர்ஸ் வருது. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் டெய்லி நம்ம பாடியோட வந்து கலந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து மேஜர் ரீசன். இதை தவிர நமக்கு என்னெல்லாம் டிசீஸ் வருது, எல்லாம் வெளியே வர டிசீஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேன்சர், இன்னைக்கு மேஜரா வீட்டுல ஒருத்தருக்காவது கேன்சர் இல்லாம இருக்கிறதே கிடையாது. ஒபிசிட்டி, இட் இஸ் ஆல்சோ a மேஜர் திங். இது எல்லாமே வரதுக்கு முக்கியமா இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னன்னு பண்ணி பார்த்தோம்னா வந்துட்டு திஸ் கெமிக்கல்ஸ். another important thing is ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்ஷன். இன்னைக்கு ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிறது. பிசிஓடி எக்ஸெட்ரா, தைராய்டு, இப்படி நிறைய இது வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்ஷனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் the chemicals that we use in our dresses. நம்ம யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ்ஸஸ்ல இருக்க கெமிக்கல்ஸ் அதிகப்படியா யூஸ் பண்றது. ஒரு மூடி அவங்க ஊத்துன்னு சொன்னா நம்ம 2 மூடி ஊத்துனா அது நல்லா வாசமா இருக்கும், நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே வந்து ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்ஷனுக்கும் மேஜரான ஒரு இதா இருக்கு. சோ இட் காசஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்ம். சோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மேஜர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்ம நிஜமாவே இப்ப இருக்க லைஃப் ஸ்டைல்ல ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து இந்த டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ்ல இருந்து என்னென்ன விதமான விபரீதங்கள் நமக்கு வருது, வாட் ஆர் தி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தட் வி கெட் ஃப்ரம் திஸ் கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் அப்படிங்கறதா வந்து ரொம்ப முக்கியம். இது தவிர இது நம்ம ஹெல்த் பத்தி எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாட் தே டூ, நம்ம கெமிக்கல்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றோம். அந்த வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் கோயிங் த்ரூ தி ட்ரைனேஜ், அட் லாஸ்ட் இட் கெட்ஸ் மிக்ஸ்ட் இன் a lake or a river and then in the ocean. சோ நமக்கு யூஸ் பண்ற கெமிக்கல் வாட்டர் வந்து நம்ம ட்ரைனேஜ் வழியா போகுது, கடைசியில அது போய் ஒரு குளமோ குட்டையோ கடைசியில ரிவர்ல கலந்து ஓஷன்ல கலங்குது. இதுதான் வந்து நார்மலா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திருப்பூர்ல எல்லாம் நிறைய ஃபேக்டரிஸ் பார்த்திருக்கோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வந்து they are playing a major role. இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ராத்திங் வந்து அந்த வாட்டரே வந்து கம்ப்ளீட்டா பொல்யூட் ஆகிறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மேஜர் ரோல் பிளே பண்றது வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் பார்த்திருக்கோம். நாட் ஓன்லி இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன், everyone is involved in this. ஓகே, நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம், எத்தனை வீடுகள் இருக்கு, நம்ம இந்தியா மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு தமிழ்நாடு, ஒரு கோயம்புத்தூர், wherever we are, அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாலே எவ்வளவு பேர் இருக்கும். டெய்லி நம்ம எவ்வளவு கிளீனர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். எல்லாத்துக்குமே எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் we are using several chemicals together. So இந்த chemicals எல்லாமே வந்து what they are doing, they are going into the river.
what they cause is frothing. So Bangalore வந்து there was a lake, அங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா continuous frothing ஆயி it was it extended அப்படியே full lake மே வந்துட்டு full of chemicals வந்து நிரம்பிடுச்சு. At last what it happened is completely, so you can see the picture here, that is the lake, Balandur lake. Okay, so what happened is ஒரு நாள் வந்து அப்படியே தீ பிடிச்சு எரிஞ்சிருச்சு. எல்லாருக்கும் தண்ணியில எப்படி தீ பிடிச்சு எரியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் இருந்தப்போ when they tested with the froth there, so அந்த frothல இருக்க chemicals எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு சேரும் போது it induced a flame there. அப்படி வந்து அந்த இடத்துல வந்து தீ பிடிச்சிருச்சு. சோ இது வந்து மேஜரா வந்து எல்லா இதுலயுமே பேசப்பட்டது. இது ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கேஸ் ஸ்டடி, நமக்கு தெரியாத கேஸ் ஸ்டடிஸ் நிறைய இருக்கு. திருப்பி அந்த தண்ணியே தான் நம்ம திருப்பி குடிக்கிறோம். குடிக்கிற தண்ணியில நம்ம எவ்வளவு கெமிக்கல்ஸ் போடணும். இப்படி each and every day our whole life 24/7 it is completely filled with chemicals. We are in such a danger zone. We should save us, we should save the environment, we should save the biodiversity. நம்ம எல்லாத்தையுமே காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய சூழல்ல இருக்கும். நம்ம இதை அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போகணுங்கிறதுலயும் நம்ம வந்து இருக்கோம். அந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளவு இயர்ஸ் முன்னாடி வந்திருக்குங்கிறது உங்களோட ஒரு திங்கிங். எவ்வளோ இயர்ஸா வந்து நம்ம இந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ்ங்கிறத யூஸ் பண்றோம்? கேன் யூ ப்ளீஸ் do a message in chat box? For how many years are we using this chemical cleaners? எப்ப இருந்து நமக்கு தெரியும் இந்த கெமிக்கல் கிளீனர்ஸ்லாம்? எவ்வளவு வருஷமா தெரியும் நமக்கு? 30 years. 30 years. Yeah. So only by past 30 years we are knowing all these chemicals. இதுக்கு முன்னாடி மேபி நீங்க எல்லாம் சின்ன குழந்தைகளா இருந்தப்போ வந்து இது இப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பாத்துருக்கவே மாட்டோம். அப்ப என்னெல்லாம் நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ இல்ல பேரண்ட்ஸோ யூஸ் பண்ணி பாத்துருக்கோம்? Can you please type in chat box what they will be using for laundry, what they will be using for dishwash and எல்லாத்துக்குமே for brushing, for alternative to soap, shampoo, இதெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணி நீங்க பாத்துருக்கீங்க? Can you please type in chat box? What was the alternative they were using before 30 years? That is our grandparents and parents were using before 30 years. Neem stick. Okay. So very good. So Gopal Krishnan sir, we were using neem stick for brushing. Okay. Charcoal for dishwash. Very good. Black charcoal. Ramya, black charcoal. Very good. So we are using all these things together. Even we know ash. Okay. So those were the things we were using on those days. Then why we stick on to this cleaners? So the major thing is frothing. So நொர கட்டுறதுங்கிறது தான் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இல்லையா? நொர கட்டலைன்னா அதை திருப்பி நம்ம வந்து யூஸே பண்ண மாட்டோம். ஃப்ராத் ஆகலைன்னா நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. இன்ன வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுன்னு அதை சொல்ல முடியும். தட் இஸ் த்ரூ தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட், த்ரூ அவர் யூஸ் இன் அ டெய்லி டே லைஃப். நம்ம வந்து ஃப்ராத்திங்கிறது இருந்தாதான் இட் வில் பி அ வெரி குட் திங் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள பதிஞ்சு போன ஒரு விஷயம். So I too will show you some of the natural ingredients that will have frothing. So naturally நிறைய ingredientsக்கு வந்து இந்த frothingங்கிறது வந்து இருக்கு. ஆனா நம்ம அதெல்லாம் மறந்தே போயிட்டோம். Here now it's the time to switch on to those cleaners to save ourselves and also the environment. So குளியல் மாவு அனிதா, குளியல் மாவுங்கிறதையும் வந்து நம்ம சோப்புக்கு பதிலா பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம். வெரி குட். So we were using several alternatives. So நிறைய நம்மளே உட்கார்ந்து வீட்ல திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா even when we ask our grandfathers or grandmothers also they will be saying ஆமா நான் இது யூஸ் பண்ண அது யூஸ் பண்ணேன். We will itself can find out so many alternatives and so many solutions for this. And now we have a solution for this, that is bioenzymes. So some would have heard about it and some people would not have heard about it. So do anyone know about bioenzymes? Type yes or no in chat box. Do anyone know about it? Anita S. Abhinesh no. Okay. So bioenzymes. So now today in this class we are going to deal with this natural cleaners, that they are bioenzymes. So they are completely considered to be natural. So they don't have even a single chemical in them. I will assure you they are the sustainable product, they are eco-friendly product and they are natural handmade products. So they are all multi-purpose. இன்னைக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்குற அந்த டெமோ வந்துட்டு you can just change some of the proportions. அதை நீங்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். வெஜிடபிள் கிளீனிங்ல இருந்து டிஷ் வாஷ்ல இருந்து பாத்ரூம் ஃப்ளோ கிளீனிங்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளால வந்துட்டு இந்த bioenzymes வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Not only we are dealing with bioenzymes and also with some other cleaners also. So what are they made up of? Only with the fruit peels and vegetable peels.
சோ இத எதை வச்சு நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்துட்டு டெய்லி வந்து நம்ம டஸ்ட்பின்ல வந்துட்டு நிறைய இல்ல இப்ப கேரட் ஆகட்டும், either it is ஆரஞ்ச், ஆப்பிள், எல்லாமே தோல் எல்லாத்தையும் சீவி வாட் வில் பி டூயிங் இஸ் அதை கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில தான் போடுவோம். இட் இஸ் அ மல்டி பர்பஸ் திங், ரைட்? சாரி, இட் இஸ் given to put it in the dustbin, so we don't use that. So அந்த பீல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்து இந்த பயோஎன்சைம். What are the peels we can use is lemon, orange, sweet lime, pineapple, and we can use several other things also. We'll be dealing with it later. So இது எல்லாத்தையும் வந்து நொதித்தல், fermentation அப்படிங்கிற ஒரு முறை மூலமா பண்ணக்கூடியது தான் வந்து இந்த பயோ என்சைம் அப்படிங்கிறது. So how to prepare? So the main ratio is very much important for this. Please note down the ratio. 15:10:3:1. So we need I'll show it in the live demo. I'll just first complete this, then Sridhar will take over that. So 15:10:3:1. So this is the ratio. So the volume of the bottle we are using here should be, sorry, someone is asking, recorded session, we will be sending it in the group later. Okay. So 15:10:3:1. 15 is the volume of the bottle we are using. We should go with plastic bottles, only with plastic bottles, not other with any other containers. That is the most important thing here. நம்ம இதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். வேற எதுவுமே வேற எந்த கண்டெய்னர்ஸும் நம்ம இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ 10 அப்படிங்கிறது வந்து வாட்டர். வாட்டர் வந்து 15 லிட்டர் வால்யூம் உடைய ஒரு கண்டெய்னர் வேணும். 10 லிட்டர் நம்ம அதை வந்து வாட்டரால ஃபில் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் 1 kilogram of jaggery or brown sugar. வெல்லமும் போடலாம், கரும்பு சர்க்கரையும் போடலாம். So you can go with either this or that, not both together. Okay. And then citrus peels. That is எலுமிச்சை பழத்தோட பீலோ, இல்ல ஆரஞ்சோட பீலோ, நார்த்தங்காயோட பீலோ. That is any of the citrus varieties. Any of the citrus fruit varieties we can use it as a peel. So that is 3 kgs. Peel of orange, lemon, pineapple, sweet lime, Mozambi, whatever you can use, that is 3 kgs. So 15, 10 is water, 3 is the kgs used, and 1 is the kilogram of jaggery we use. And here is our live demo. Sir, you please take over. So here is the live demo. You can note everything, and by tomorrow or day after tomorrow, please you also make it at least in small batches and post us in our group. Okay. And I will show the demo of the bioenzyme, how to make it. And we are making it in 7-liter bottle, which this is capacity of 7 liter. So in the 7 liter, we are using 4 liter of water, which ratio of chatting, right? Okay. Which is ratio of 15, which is bottle this one, and இதுல வந்து நம்ம தண்ணி வந்து 4 liter of water வந்து நம்ம இதுல ஆட் பண்றோம். Just I am showing the live demo. So the 15:10:3:1 is the common ratio. We can either increase or decrease according to the volume of the container. So this container would hold only 6 liters of water. So we are going with 4 liters. இந்த கண்டெய்னர்ல நம்மளால 6 லிட்டர் தண்ணி வரைக்கும் தான் ஃபில் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா மேல கேப் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். The gap here is very much important. So we are just filling with 4 liters of water. So for 4 liters of water, we go with 1200 gram of peels and 400 gram of brown sugar. For 4 liters of water, I'll repeat it again. 4 லிட்டர் தண்ணிக்கு நம்ம 1200 கிராம் பீல், ஆரஞ்சு பீலோ இல்ல எந்த பீல் நம்ம கிட்ட இருக்கோ, தோல் இருக்கோ, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு 400 கிராம் அதுக்கு வந்து பிரவுன் சுகர் வந்து போறோம். So we have filled the 4 liters of water here. So definitely there should be gap here. இங்க கண்டிப்பா கேப் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கறது I will say it later. இது orange peel. I cut it in smaller pieces. Just I am adding it in the container.
நான் 1 கிலோ 200 கிராம் எடுத்து வச்சிருந்த ஃபுல் பீல்ஸும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். So due to lockdown we couldn't get more oranges. Lockdown timeனால நிறைய oranges இது கிடைக்கல. So நம்ம பீல்ஸ்க்கு பதிலா கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணிட்டோம். நீங்க பீல்ஸ் மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஹோல் ஃப்ரூட்டையும் நம்ம வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். So next is jaggery. So this is 400 grams jaggery. அதாவது 400 கிராம் jaggery வந்து இதுல நான் ஆட் பண்றேன். I'll definitely repeat the measurements again. So now we have added jaggery into it. So இது வந்து ஒரு airtight container. So இப்ப வந்து நான் இது வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 7 liters of water ஹோல்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இதுல வந்து நான் 4 liters வாட்டர் போட்டிருக்கேன். இதுல வந்து 1. அதாவது ஒரு கிலோ 200 கிராம் இருக்க பீல், அதாவது பீல் இல்ல, இது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட். ஸோ ஆரஞ்சு வந்து நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சுகர் வந்து 400 கிராம்ஸ் ஆஃப் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது போக இதை நான் டைட்டா வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது போக வந்து எனக்கு இங்க கொஞ்சம் கேப் இருக்கு. ஸோ திஸ் வாஸ் தி ரேஷியோ. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். இப்ப நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு பீல்ஸ் எல்லாம் மிதந்துட்டு இருக்கு, சுகர் எல்லாம் கீழே போயிடுச்சு. சோ இதுக்கு மேல என்ன ப்ரொசீஜர் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். ஜஸ்ட் a second. So once again I will repeat the ratio. 15 லிட்டர் வால்யூம் இருக்க, I will repeat in both the languages. 15 லிட்டர் வால்யூம் இருக்கக்கூடிய பாட்டில்ல நம்ம 10 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கணும். 3 லிட்டர் சிட்ரஸ் பீல்ஸ் எடுத்துக்கணும். எங்களுக்கு பீல்ஸ் ஃபுல்லா கிடைக்காதனால ஹோல் ஃப்ரூட்டா எடுத்துக்கிட்டோம். ஹோல் ஃப்ரூட்டையுமே கட் பண்ணி we measured it to 300 grams. இல்ல அப்படின்னா பீல்ஸ் மட்டும் வெறும் தோலை மட்டுமே எடுத்து 300 கிராம்க்கு நீங்க மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு 1 kg வந்து 3 kgs வந்து நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சாரி, I said it as 300 gram, it is 3 kg. நெக்ஸ்ட் 1 kg வந்து நம்ம வந்து ப்ரௌன் சுகர் போடணும். வெள்ளை சக்கரை போட வேணாம். ஒன்னு வெல்லம் இல்லாட்டி கரும்பு சர்க்கரை, இது ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. again I'll repeat, 15 கிலோ லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டிலுக்கு 10 லிட்டர் தண்ணி, 3 கிலோ வந்துட்டு சிட்ரஸ் பீல் ஆர் வேற ஏதாவது பீல், ஏதாவது ஒரு தொல்லி, ஆரஞ்சு, சிட்ரஸ் இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு 1 கிலோ வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ வெல்லமோ யூஸ் பண்றோம். I'll repeat it in English. For 15 liter volume container, we are going with 10 liters of water, 3 kgs of citrus peels or orange peel or pineapple or sweet lime peel, and 1 kg of brown sugar or jaggery. We don't go with white sugar. We go with only brown sugar or jaggery. So definitely there should be gap on the top of the container. Before using, please fill the container up to the top. Just measure it with 1 liter bottle, and then to 3/4 of the container you fill everything. There should be 1/4 gap at the top of the container. Okay. ஸோ இதுதான் டெமோ. இதை நான் சின்ன உங்களுக்கு ஒரு 1 லிட்டர்ல வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு 1 லிட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறீங்க, 2 லிட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து அந்த 1 லிட்டருக்கு வந்து நான் ரேஷியோ சொல்றேன். ஸோ 1 லிட்டருக்கு வந்து ஓகே ரைட், Just a minute. ஓகே, ஒரு லிட்டர் நம்ம எடுக்கும்போது வந்து அதுல வந்து நம்ம வந்து 800 ml ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் a sec, one sec. ஓகே, ஸோ 1 லிட்டர் வாட்டருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு 300 கிராம் ஆஃப் பீல் வந்து நம்ம அதுல ஆட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 100 கிராம் சுகர், அதாவது வந்து நாட்டு சர்க்கரை இல்லாட்டி வெல்லம், இது ரெண்டுல வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்ககிட்ட வேற என்ன வெல்லம் வந்து ரொம்ப பியூரான வெல்லமா இருக்கணுமா, நாட்டு சர்க்கரை வந்து பியூரா இருக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ அந்த ஸ்வீட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ரேஷியோ. கண்டிப்பா வந்து அதுல வந்து ஒரு கேப் வந்து இருக்கணும். கேப் இருந்தாதான் வந்து, ஏன்னா அதுல இருந்து ஒரு கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த கேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நீங்க சப்போஸ் வந்து சப்போஸ் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணாட்டி அந்த ஃபுல் பேட்சும் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஓபன் பண்ணி இந்த மெத்தட் பேர் வந்து அரபிக்
ஏரோபிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஏர் வந்து உள்ளுக்கு போகுது. ஸோ ஓபன் பண்ணும்போது ஏர் உள்ளுக்கு போகுது. ஸோ இது பேர் வந்து ஏரோபிக் மெத்தட் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த பயோ என்சைம்ல நான் லைம் தவிர ஷுட் வி மிக்ஸ் ஆல் ஃப்ரூட் பீல்ஸ்? ஆமாங்க, நீங்க எல்லா ஃப்ரூட் பீலும் ஆட் பண்ணலாங்க. ஒரு சின்ன கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து பொமோகிரானட் சாப்பிட்டு, அதாவது மாதுளப்பழம் சாப்பிட்டு நீங்க அந்த இதை வந்து ஆட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வந்து கரைப்படியும். ஸோ நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க? எதுக்கு? ஃப்ளோருக்கு யூஸ் பண்ண போறீங்க, குளிக்க யூஸ் பண்ண போறீங்க, வாஷ் பண்ண யூஸ் பண்ண போறீங்க, பாத்திரம் விளக்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண போறீங்க. அப்ப அந்த கரை, அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து இருக்குங்க. ஸோ அதனால ஸ்ட்ரெயின் வராத ஃப்ரூட் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, சிட்ரஸ் போறது ரொம்ப நல்லது. சிட்ரஸ்ங்கிறது வந்து லைமு, ஆரஞ்சு, மொசம்பி இது மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் போறது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வெஜிடபிள் பொறுத்த வரைக்கும் வாழைக்காய், வாழைத்தண்டு, வாழைப்பொருள் எதுவுமே யூஸ் பண்ண கூடாதுங்க. வாழைப்பழம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீதி பொருட்கள் எதுவுமே, கரைப்படுகிற பொருள் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் தோல் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பூண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு தோல் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்க சிட்ரஸ் போகும்போது உங்களுக்கு ஸ்மெல், அந்த அரோமா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ் லைமோட அரோமா, ஃப்ரெஷ் ஆரஞ்சோட அரோமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க யூஸ் பண்றது. பீல் வந்து இப்ப லாக்டவுனா இருக்கனால இந்த நாங்க எங்க மோஸ்ட்லி கலெக்ட் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஷாப் வெண்டர்ஸ் ரோட்ல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு, அவங்க கிட்ட வந்து இந்த பீல் வந்து அவங்க சும்மா தூக்கி போடுவாங்க. அந்த பீலை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து we will make it freely. நாங்க எந்த அமௌண்ட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்ல. இந்த நாட்டு சர்க்கரைக்கு மட்டும் தான். ஸோ கேஜி வில் பி 60 rupees. ஸோ அந்த நாட்டு சர்க்கரை மட்டும் தான் நம்ம போட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். யா, 1 or 2 liter. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பண்றோம். ஸோ இந்த லாக்டவுனால அந்த பீல்ஸ் வந்து கிடைக்கல. ஸோ அதனால நாங்க ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் வந்து யூஸ் பண்றோங்க. ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் போடணும்ட்டு அவசியம் இல்லை. பீல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பீல்ஸ் we can use 100%, we can use the peels. ஸோ மெஷர்மெண்ட் வந்து திருப்பி சொல்றேங்க. சப்போஸ் வந்து ஒரு 10 லிட்டர்ஸ் 15 லிட்டர்ஸ் இருக்க ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, அதுல 10 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. அதுல 3 kg ஆஃப் நீங்க பீல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க. அதுல வந்து 1 kg ஆஃப் சுகர் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. இதுதாங்க ப்ரொசீஜர். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும்? சப்போஸ் வந்து இதை ஆட் பண்ணி நான் ஒரு இடத்துல வச்சிடலாமா? 1 லிட்டர் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, 1 லிட்டருக்கு வந்து நீங்க 1 லிட்டர் வாட்டர் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இதுல வச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாங்க. நீங்க 1.5 லிட்டர் இருக்க ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கலாங்க, இல்ல 2 லிட்டர்ஸ் பாட்டிலோட எடுத்துக்கலாங்க. இதுல வந்து 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கணும், ஹோல்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமேல வந்து 300 கிராம்ஸ் ஆஃப் பீல். 1 liter water, 300 grams of peel, and one like 100 grams of jaggery. So 15 is 10 is 3 is 1. இதுதாங்க ரேஷியோ. நீங்க 10 இது போடுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு 5 கேப் இருக்கணும். 3 வந்து நம்ம பீல்ஸ் இருக்கணும். 1 வந்து சுகர் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும். இதுதாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த பயோ என்சைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்ப இத வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ண போறோம்? இத எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ண போறோம்? அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லங்க. இப்ப வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து டோட்டலி வந்து 90 டேஸ் ப்ராசஸ்ங்க. டோட்டல் வந்து நீங்க 90 டேஸ். இதுல வந்து 30 டேஸ் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அரபிக் நான் சொன்ன மாதிரி ஓபன் பண்ணி யூ வில் மிக்ஸ் இட், அகைன் யூ வில் க்ளோஸ் இட். அவ்வளவுதான். இதே வந்து 30 டேஸ் நீங்க பண்ணுவீங்க. மீதி 60 டேஸ் நீங்க அத ஒரு இடத்துல ஓரமா வச்சிருவீங்க. யூ வில் நாட் யூஸ் இட். 30 days you will open it and you will mix it. Other 60 days you will close tightly and you keep it somewhere else. Like it should be like நீங்க எங்க வேணாலும் வச்சுக்கலாம். லைக் ஓரமா, கிச்சன் ஓரமா வச்சுக்கலாம், பெட்ரூம்ல வச்சுக்கலாம். எந்த ஸ்மெல்ஸோ பீஸ் எதுவுமே வராது உங்களுக்கு. ஸோ அதுதான் வச்சுக்கலாம். இந்த இந்த அப்படி பண்ண இதுதான் இந்த என்சைம். லாஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இஸ் இட் இஸ் கிளியர் என்சைம். விச் ஒன் இஸ் கிளியர் என்சைம்? And this one is pulpy. அதாவது இப்ப நம்ம போட்டிருக்கோம்ல பீல், அதெல்லாம் கீழே ஸ்டோர் ஆயிருங்க. அந்த ஸ்டோர் ஆன பல்ப் எடுத்து அரைச்சது தான் இந்த பீல். அதுக்கு மேல வடிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா, தெளிவா இருக்குங்களா, அதுதான் வந்து இந்த என்சைம்ங்க. சோ இதுதாங்க வந்து பயோ என்சைம் செய்யற முறை. சரிங்களா காயத்ரி? So again I'll repeat the ratio once.
So 15 is to 10 is to 3 is to 1. 15 should be the size of the container. I'll repeat it in English now. 15 is the size of the container. So in that we are adding 10 liters of water and 3 kgs of citrus peels and 1 kg of brown sugar or jaggery. We don't go with white sugar. And another thing is, if you go with 1 liter, please take 2 liter container. Because if you take 1.5 liter container, we are adding 1 liter of water. Again, we will be adding nearly 300 grams of peels and again 100 grams of jaggery. Definitely, it will be increasing in volume. So that the top gap will be very much reduced. So always think of taking a big container and fill from half to 3/4 of it. That is very much important. If you are going for a 1 liter, just take a 2 liter container. If it is a 2 liter, please go with 3 or 3.5 liters container. At least twice the volume or 1.5 the volume of the portion we are adding into it. So if it is a 10 liter, then go with 15 liter. So you can just decide accordingly. What is the ratio of what ratio you are going to put into, and accordingly you choose the containers. So for 1 liter, for example, if I'm going to do 1 liter, then the container size should be of 2 liter container. Okay. In that, we will be adding 300 grams of peel. The peel may be either orange or lemon, sweet lime or Mozambique, pineapple, apple or muskmelon. Whatever the peels you can use in it. Don't use onion peels and garlic peels. And you can also go with vegetables like carrot, beetroot. Everything will work in the same way, but only the smell and color alone will be different for each and everything. If it is a beetroot bioenzyme, then it will be somewhat pink in color. So, and then nothing will change in this. All the ratios and everything is same for this. And if 1 liter, you will be adding 1 liter water, you will be adding 300 grams of peel and 100 grams of jaggery. So this is the ratio. Do anyone have doubt in this? If anyone is having those, please chat in the chat box. Is this clear for anyone? Clear for everyone? Sorry, ma'am. What is the doubt for you? No doubt. Okay. So I think clear. Okay. Thank you. So I think this is clear for everyone. So what we need to do further? Okay, I have added everything. The most important thing is you should first write the date on that. So the total period of bioenzyme conversion is totally 90 days period. So for this 90 days period, we will be converting it into 2 subdivisions. One is for 30 days, other is for 60 days. The main thing, we should not keep directly under sunlight. It should be stored in a cool and dry place. Okay, definitely there should not be sunlight, or else the reactions will completely change and we will not be getting the product what we are needed. Okay, so you should be not keep under the sunlight. கண்டிப்பா வெயிலுக்கு கீழ இருக்க கூடாது. ரியாக்ஷன் ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆகி நம்ம நினைக்கிற ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. கண்டிப்பா அத குளிர்ந்த ஒரு இடத்துலயோ இருட்டா இருக்கிற இடத்துலயோ கண்டிப்பா நம்ம வீட்ல அந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கும். அங்கதான் வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். That is more important in this. Next, what we need to do is for first 30 days, we'll be opening it every day. So consider this as a container. Okay, so we have filled this. Just we will be opening it every day. We will be stirring inside. With which sticks we should stir is either with normal wooden sticks. Don't go with iron sticks, iron rods or some other steel rods. Do not stir the container with iron rods or steel rods. இத வந்து 30 நாளைக்கு கிளறி விடணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, காலையிலயும் சாயங்காலமோ இல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரமோ, according to your priority, according to your convenience. நம்மளோட கன்வீனியன்ஸை பொறுத்து, நம்மளோட சௌகரியத்தை பொறுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைமோ 2 டைமோ இதை வந்து நம்ம வந்து கிளறி விடணும். கிளறி விடுறதுக்கு கண்டிப்பா மரக்குச்சிகள் தான் யூஸ் பண்ணணும். இரும்பால் ஆனதோ இல்ல ஸ்டீலால் ஆன எதையுமே வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி while we are choosing the container should be compulsory plastic container. நம்ம இது கண்டெய்னர் நம்ம முதல்ல செய்யலாம்னு போறோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு கண்டெய்னர் சூஸ் பண்ணும் போதே கண்டிப்பா அது பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரா தான் இருக்கணும். வேற எந்த கண்டெய்னரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை தவிர நம்ம சொன்னதை தவிர வேற எதை பண்ணாலும் நம்ம நினைக்கிற பொருள் நமக்கு கிடைக்காது. எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். அந்த ரியாக்ஷன் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி போயிடும். Okay, so for first 30 days, what we'll be doing is we'll be opening, we'll be stirring it for 1 or 2 minutes completely in clockwise direction and then in anti-clockwise direction. That's all. We'll be closing it and we'll keep it aside.
Again on the second day, we will be opening it, we will be stirring it, again we will be closing. This process, we will be continuing it for 30 days. So the major thing is you should first write the date on the top of it, or else on several portions, because they may rub over time, erase over time. So for first 30 days, what we need to do is just stirring. And after 30 days, you should not disturb it. You just keep it in a place. It will settle down. Okay. So on the 19th day, when we open the container, what we will be having is, on the lower portion will be, I couldn't show you that because mine is a very big bucket. I can't go with the laptop there also. That's why I'm showing in this way. I'll be showing in the pictures later, in later slides. So what we'll be getting is, consider this as a container and we are having to do this, and the lower portion will be full of pulp. So we have added jaggery will be completely dissolved. Okay. We have added orange or citrus or something else, right? That pulp will be there in the lower portion. ஸோ கீழ் போர்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பல்ப் இருக்கும். நம்ம போட்ட மாதிரியே இருக்காது. நம்ம கையில கரைச்சுட்டா கரைஞ்சு போற அளவுக்கு அது வந்து ஃபுல்லாவே நொதித்து போய் இருக்கும். அந்த ப்ராசஸ் என்னங்கறத நான் சொல்றேன். மேல் போர்ஷன்ல வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி சிரப் வந்து கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ this kind of syrup will be seen on the top portion of it. So after 90 days, we can just separate the syrup portion and the pulp portion. So next thing is, so do anyone have doubt on this 90 days activity? யாருக்காவது இதுல டவுட் இருக்கா? சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்ப வந்து நான் என்சைம் பண்ணிட்டேன், நான் அந்த டேட் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். லைக் ஐ டிட் தி என்சைம் பட் ஐ மிஸ் தி டேட். ஸோ ஹவு கேன் ஐ ஃபைண்ட் இட்? இந்த என்சைம் வந்து இட்ஸ் ரெடி அப்படின்னு நான் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கிறது அப்படின்னா, ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு எப்போ பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியும். 30 days வந்து நீங்க இது பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும். ஆஃப்டர் தட் நீங்க வந்து அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது, ஆஸ் செட், கீழே வந்து ஃபுல்லா, அதாவது அந்த பீல்ஸ் ஃபுல்லா செட்டில் ஆயிருந்துச்சுன்னா தி 90 days இஸ் டன். இஃப் இட் வாஸ் ஃப்ளோட்டிங், அதாவது மேல ஏதாவது ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா the process is not completed. So 30 days, if you mix it correctly and you did the process of aerobic like opening and closing, it would be ready in 90 days. If you miss the date, you can find it easily, like the peel will be dissolved or settle down in down, and the other clear enzyme will be in top of the bottle, like top of the container. That's it. So another important thing is, we can also see some white colored dots on the top of the container. So don't think that you have missed the process or you have done some mistakes. That white color should be there. By 90th day, definitely you can see the peel settled down and white color some floating and the top of the container. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நிஜமாவே நமக்கு டேட் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது ஒரு இது ஆச்சு அப்படின்னாலும், நமக்கு 90 days ஒரு தோராயமா நமக்கு ஒரு கணக்கு தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த பீல் எல்லாம் கீழே, சோ இந்த பாக்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மறுபடியும் தெரியும் அது வந்து மேலதான் இருக்கும். நம்ம போடும்போது அது கண்டிப்பா மேலதான் இருக்கும். You can see here they are floating only at the top of the container. Only jaggery has settled down. So இப்படிதான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல. Even for 30 days it would be in the same condition. Only after 30 days, that is after aerobic respiration, anaerobic போகும்போது தான் வந்துட்டு everything will get settled down. Only this part like enzyme you can see here na, this color will be changed and come to the top of the container. So this is the thing. So இதுதான் இந்த color change ஆகி நமக்கு கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்குதுங்கிறத I'll say. Okay, so this will work in this way. So if you either miss the day, you can find it by this. So on the top we can see the white color dots. White color dot மாதிரி மேல நிறைய தெரியும். கெட்டு போச்சுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம், அது அப்படிதான் இருக்கும். And lower portionல வந்து அந்த பயோ என்சைம், அந்த பல்ப் வந்துட்டு போய் செட்டில் ஆயிருக்கும். அதை எடுத்து நம்ம கையில பிழிஞ்சு பார்த்தோம்னாலும் நம்மளால பிழிய முடியும். கையில தொடலாமா வேண்டாமா, இந்த எந்த இதுவுமே வேண்டாம், அதுல எதுவுமே இருக்காது. The final product நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட். Okay, acetic acid or vinegar or bioenzyme எல்லாமே ஒண்ணுதான். Ramya has one doubt. ஆமாங்க, we have to mix it for 30 days. The aerobic process has to be done. We have to mix it daily for 30 days, at least once in a day. You have to mix it. And if you think if there was a black layer, as Sri Gayatri said,
ஒரு white layer வந்துச்சுன்னா it's good. If it becomes the black layer, then the thing is spoiled. So you don't want to throw it away. Okay, அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா திருப்பி ஒரு 200 grams of சர்க்கரை லைக் ஜாகரி நீங்க அதுல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு 10 days கழிச்சு நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will get the process like bioenzyme will be done. So when you're opening, if you see the white dots, then no problem. Then for the after 90 days, you can use it for the multi-purpose. But if you get black dots, what you need to do is your reaction is not complete. Somewhere you have done some mistake, and because of that you have got that black dots. What we need to do is just take another 100 or 150 grams of jaggery and just mix into it and keep it aside for another 10 to 15 days. Then it will get settled down and then you can use it. And after that, even we can itself see that white color dots in there. Okay. So this is the major process of making bioenzyme. So how does it work? I'll just make it simple. So we are leaving an gap on the top of the layer, right? What we are adding? One is water and the one is any of the peels, fruit peels or vegetable peels. Here I'll just take orange peels. Okay. Orange peels we are adding. And third one we are adding is jaggery. What it will do is everything, whatever we are using, it will be containing microorganisms. Whatever we are using, it will be containing several microorganisms in it. Bacillus abdingra, that is one microorganism named Bacillus. That is a good microorganism. Normally, microorganisms are divided into pathogenic and beneficial microorganisms. So this Bacillus is a beneficial microorganism, and what it will do is it will just start eating all the sucrose. That is sweet, right? We are adding sweet into it, so it will contain sucrose. Several derivatives of sucrose will be there in that jaggery, and then in the orange also. It will start eating everything together. Once while eating, it will start its reproduction also. It will be reproducing faster. Only by that reproduction, we are getting that bioenzyme. By the reproduction and by eating continuously, we'll be getting two things. One is water and the one is carbon dioxide. So that is the water we are collecting after 90 days. So this is the water we are collecting after 90 days and carbon dioxide. So the carbon dioxide has to be released every day. For that purpose only, we are daily opening it for 30 days. In that 30 days, this Bacillus microorganism and some other microorganism would complete their life cycle. After that, they will undergo anaerobic respiration. Here, this is aerobic respiration, that is oxygen is going in and it is helpful for its daily activities. After 30 days, for further 60 days, we are keeping it out of oxygen. So by that, we are getting that bioenzyme. To release that carbon dioxide, we are opening it daily for first 30 days. What happens if I don't open it? So that is the major question so many may have. It will burst out. That is the main thing. So for 2 days, if you didn't open, then it's not a problem. Okay. For 3 days, okay, somewhat it can manage. If you didn't open it for more than 3 to 4 days, then the carbon dioxide will just cover the top portion of the container. That is the free portion is there in the container, right? It will just cover the top portion and it will start bursting out. Okay. So bioenzyme எப்படி வந்து work பண்ணுது? இந்த பயோ என்சைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு 3 விஷயம் தான் இதுல ஆட் பண்றோம். ஒன்னு தண்ணி ஆட் பண்றோம், இன்னொன்னு ஆரஞ்சு, நிறைய பீல் ஆட் பண்ணலாம், இதுல நிறைய தோல் ஆட் பண்ணலாம். நான் இப்போ ஆரஞ்சு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாகரி ஆட் பண்றோம். வெல்லமோ கரும்பு சர்க்கரையோ வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்றது கிடையாது. இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த 3ம் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நார்மலா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ங்கிறது எல்லா பக்கம் இருக்கும். என் கையிலயும் இருக்கும், எங்க வேணாலும் இருக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். 2 விதமா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பிரிக்கலாம். ஒன்னு பேத்தஜெனிக், அதாவது நோய் வரக்கூடியது. இன்னொன்னு வந்து நல்லது பண்ணக்கூடியது. இந்த நல்லது பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து அந்த பயோஎன்சைம்ல தானாவே இருக்கும் இப்போ உள்ள. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுல இருக்க இனிப்பான பொருட்கள் தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அது இனிப்பான பொருட்கள் தான் சாப்பிடும். இந்த இனிப்பான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா 2 விஷயத்தை ரிலீஸ் பண்ணும். ஒன்னு தண்ணியை ரிலீஸ் பண்ணும், இன்னொன்னு கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த கேஸ் வெளியே போகணுங்கிறக்காக தினம் நம்ம திறந்து மூடுறோம். எத்தனை நாளைக்கு இதை வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா 30 நாளைக்கு பண்ணும். 30 நாள் அதுல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடும், கேஸையும் வாட்டரையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இதுக்காக நம்ம பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அனரோபிக், ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்து அது போயிடும்.
சோ டெஃபினட்டா இந்த 30 நாள் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரிலீஸ் பண்ணாம நான் திறக்காம விட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 நாள் வரைக்கும் பிரச்சனை இல்ல, 3 நாள் வரைக்கும் கொஞ்சம் அதை எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் வில் பஸ்ட். அது அப்படியே வெடிச்சிரும் அந்த கண்டெய்னர். அதுல கேஸ் வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாம எப்படி இந்த 7 திறந்தோம்னா இதாகுது இல்லையா, சோ அது ஃபுல்லாவே நம்ம இதுதான் அடைக்கிறோம், கார்பனேட்டட் கேஸ் தான் அடைக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இட் வில் ஜஸ்ட் பஸ்ட் அவுட். சோ கண்டிப்பா 30 நாள் உங்க பிளான் எல்லாம் எங்கேயும் வெளியே போகாம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்ப வந்து 60 டேஸ் ப்ராசஸ் யாரெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இந்த 60 டேஸ் 90 டேஸ் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, 90 டேஸ் ப்ராசஸ் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருக்கா அப்படின்னா, ஷார்ட்கட் அப்படின்னு வந்து நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் டெல் தி ஷார்ட்கட் ஃபார் யூ. 90 டேஸ் ப்ராசஸ் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், ஐ நீட் தி ஷார்ட்கட், எனக்கு சீக்கிரம் முடியணும் அப்படின்னா, ஓகே ஓகே கேரி நீட் ஷார்ட்கட். Yes, ma. எஸ் யூ நீட் ஷார்ட்கட். You need shortcut. ஓகே, இப்போ வந்து ஓகே திஸ் ஒன் இஸ் ஓகே, இது நம்ம பண்ண பேட்ச். இப்போ இது வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ண பேட்ச். ஸோ இதுல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் மிக்ஸ் இட். I can't open. ஸோ இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருந்த பயோ என்சைம் கிளியர், நீங்க பல்ப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளியர். நான் வந்து இதுல வந்து அப்படியே எடுத்து ஊத்திட்டு நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி நான் அப்படியே வந்து நல்லா டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணி, ஓகே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நல்லா டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணி நான் வந்து வச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கு, ஸோ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலான்னு இருக்கேன். நீங்க எல்லாரும் பால் வந்து குடிப்பீங்க, அது பால் குடிச்சிட்டு தயிர் ஊத்தணும்னு நினைப்பீங்க. இந்த தயிர் ஊத்தும் போது வந்து நீங்க வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் தயிருக்கு நீங்க எவ்வளவு வந்து உரம் ஆட் பண்ணுவீங்க, பாலுக்கு எவ்வளவு உரம் ஆட் பண்ணுவீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவீங்க. இதே 1 லிட்டருக்கு அதே 1 ஸ்பூன் தான் போடுவீங்க. அதே விஷயம் தான் இங்க நடந்திருக்கு. என்னன்னா, நம்ம இதுக்கு இதை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு 200 ml பயோ என்சைம் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இது நான் பெரிய கண்டெய்னர் பண்றேன், லைக் நான் ஒரு 200 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பயோ என்சைம் பண்றேன் அப்படின்னா 200 ml ஊத்துனா போதும். சரிங்களா, நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் ஜஸ்ட் அந்த ரியாக்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு அது வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் லைக் 200 ml ஆஃப் பயோ என்சைம் இதுல இது பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ ப்ராசஸ் வில் டேக் லெசர் டைம். லைக் நான் ஆஸ் ஐ டோல்ட், இது வந்து 90 டேஸ் ப்ராசஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா 45 டேஸ் ப்ராசஸும் ஆயிருக்கு. ஸோ 45 டேஸ்ல நீங்க 15 டேஸ் மட்டும் நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி விடுவீங்க, 30 டேஸ் நீங்க அப்படியே அதை எடுத்து வச்சிருப்பீங்க, 45 டேஸ்ல உங்க என்சைம் ரெடி ஆயிடும். அது எப்படி வந்து 90 டேஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இது வந்து ரெடி ஆயிடும். அதுதான் வந்து ஷார்ட்கட் ஃபார் யூ. So I will explain the shortcut in English. So 90 days process would be somewhat tedious for everyone to follow. To make it shorten the process, we are shortening it to 45 days. What we are doing is we are making batches of enzyme for our own use. So we already had an liquid enzyme. Even you can add pulp for it. Either pulp or liquid you can add for making this second batch or whatever the batch be. Okay. What we are doing is we'll be adding 200 ml of it into our fresh batch. So we will be adding 200 ml of the bioenzyme that we are having already into the batch that we are preparing now. What happens is the time period will get shortened to 45 days. So we already said we need to stir for some time, for some days, and then we should keep it aside for some other time. Here we will be stirring it for 15 days. So the total span has been reduced to 45 days. In that 45 days, for 15 days, we will be stirring it. So daily we will be stirring it. And for next 30 days, we will be keeping it aside without disturbing it. So on 45th day, we can see the same bioenzyme.
So if it is for 1 liter, what would be the volume? If it is for if it is for consider it's for 50 liter, what would be the volume? For everything, 200 ml is more than enough. As like we are fermenting curd from milk. So everyone will be doing curd with milk. So the same procedure we are following here also. So do anyone have doubts? Please text in chat box. If it is clear, please text clear. Then we can move on to how to use those bioenzyme for various purposes. Do anyone have any idea? Or everyone is clear about what we have said till now? About the ratio, how we need to make it? Okay, thank you. How to use? So first he will explain in Tamil. Then I will move on to English. Okay. ஸோ ஹவு டு யூஸ் இது என்னென்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். வெஜிடபிள் கிளீனிங் யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ளோர் கிளீனிங் யூஸ் பண்ணலாம், டாய்லெட், லாண்ட்ரி, அப்புறம் ட்ரைனேஜ் பிளாக்கேஜ்க்கு, வாட்டர் டேங்க்கு, காருக்கு, பெஸ்ட்டுக்கு, பாடி கேருக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்ன ரேஷியோல வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம், இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ எவ்ரிதிங் வி வில் சென்ட் இன் பிடிஎஃப். ஓகேங்களா? யாரும் வந்து இது பண்ண வேணாம். பிடிஎஃப் வந்து 100 டைப் ஆஃப் யூசேஜ் லைக் பயோ என்சைம் ஒரே ப்ராடக்ட் வச்சு we can use it for 100 டைப் ஆஃப் யூசேஜ். அது வந்து நாங்க வந்து பிடிஎஃப் வந்து we will send it. So sorry for interrupting. Yesterday we have sent you Google Forms. So please, if someone hasn't filled Google Form till now, please fill it and send to us, so that the mail ID will be helpful for us in sending those PDF and other notes for you. Please fill those Google Forms. Those who haven't filled Google Forms till now, please fill those Google Forms by today night. Okay. So ஓகே, இதுதான் வந்து இவ்வளவு 100 டைப் ஆஃப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியும். நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் எங்கனால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எங்கனாலும் பண்ண முடியும். ஸோ வில் சென்ட் இட் தி பிடிஎஃப். நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்க அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற இதுக்கு மட்டும் நான் சொல்றேன். வெஜிடபிள் கிளீனிங்க்கு வந்து பொதுவா வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா, நம்ம வந்து வேரியஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். மஞ்சள், உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி யூஸ் பண்ற ஒரு மெத்தட்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு பதிலா பயோ என்சைம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, 1 லிட்டர் வாட்டர், 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் 1 லிட்டர் வாட்டருக்கு 10 ml, ஜஸ்ட் 10 ml நீங்க உள்ளுக்க போர் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வாட்டரை வந்து லைக் வெஜிடபிள்ஸோ ஃப்ரூட்டோ வந்து சோக் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க எப்படி அந்த மஞ்சளும் இதுவும் இது பண்ணி நீங்க கழுவுவீங்களோ அதே மாதிரி நல்லா ஒரு ரன்னிங் வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணி நீங்க எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ரொம்ப அதுல ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாவும் இருக்கும் நம்ம குக் பண்ணும்போது. ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு நீங்க ஃப்ளோர் கிளீன் பண்ணும்போது வந்து பொதுவாகவே வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் போட்டு தான் நம்ம வந்து கிளீன் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நீங்க வந்து 6 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு 50 ml, அதுக்கு மேல வந்து ஆட் பண்றது உங்க இஷ்டம். ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்னும் ஆகாது. லைக் ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கும். உங்களுக்கு அது தேவையில்லை. லைக் 50 ml மோர் தென் இனஃப். 50 ml நீங்க எடுத்து போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து உங்க ஃப்ளோர் வாஷ் பண்ணீங்கன்னா கிளீனா இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்றேன். ஸோ கிளீன் பண்ணும்போது கிளீன் ஆயிருது. இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்கு, உங்களுக்கு அடிஷனல் அட்வான்டேஜ். இந்த அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு ஈயோ கொசுவோ விருந்தாளிங்க வந்து வரமாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கான அட்வான்டேஜ். இந்த டாய்லெட் கிளீன் பண்ணும்போது நமக்கு டாய்லெட் கிளீன் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ டாய்லெட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா, இந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா, இந்த பல்ப் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நல்ல கீழே செட்டில் ஆகிருக்கும். அந்த போட்டோல இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லையா, அதுல செட்டில் ஆகிற மாதிரி செட்டில் ஆகிருக்கும். இது என்ன பண்றோம்னா நல்ல மிக்சியில போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டு இதோட நம்ம ஜஸ்ட் பேக்கிங் சோடா, சரிங்களா, இதோட ஜஸ்ட் நம்ம பேக்கிங் சோடா ஒரு 20 கிராம்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க பாத்ரூம்ல கிளீன் பண்ணிக்கலாம். டாய்லெட், பாத்ரூம், ட்ரைனேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து சிங்க், நம்ம வெசல்ஸ் வாஷிங் சிங்க் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்னோட ட்ரைனேஜ் வந்து ரொம்ப பிளாக் ஆகுது, நீங்க வாட்டர் வந்து புல்லுக்கு கரெக்டா போக மாட்டேங்குது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றது? ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 1/4 கிலோ பேக்கிங் சோடா எடுத்து நம்ம ஃபுல்லா போட்டுறோம். சரிங்களா, இந்த பல்ப் இருக்கு இல்லையா, இந்த பல்ப்பை வந்து ஒரு 100 ml எடுத்து சுத்தி ஊத்திடுறோம். ஊத்திட்டு விட்டீங்கன்னா அப்படியே பிரேக் ஆயிடும். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா சுடுதண்ணி எடுத்து ஊத்துறங்க. அப்ப எல்லா பிளாக்கும் போயிருங்க. ஸோ சுடுதண்ணிங்கிறது வந்து எப்படின்னா கொதிக்க கொதிக்க இருக்கணும். நம்மளால கையிலே பிடிக்க முடியக்கூடாது, தொடவே முடியக்கூடாது. அந்த மாதிரி கொதிக்க கொதிக்க தண்ணி ஊத்திட்டீங்கன்னா உங்க ட்ரைனேஜ்ல எந்த பிளாக் இருந்தாலும் அது கம்ப்ளீட்டா வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். அதே மாதிரி கார் வாஷிங்க்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க இந்த கிளியர் என்சைம் இருந்துச்சு இல்லையா, இந்த கிளியர் என்சைம் எடுத்து
நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ப்ரேயர் பாட்டில்ல போட்டுட்டு ஒரு 20 ml அதை ஊத்திட்டு ஒரு 50 ml வாட்டர் ஊத்திட்டு 70 ml நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டீங்கன்னா நீட்டா ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து தொடச்சீங்கன்னா கிளீனா இருக்கும். இல்ல இந்தியன் மென்டாலிட்டி என்ன, நான் வந்து தண்ணியில தான் இது பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல. 5 லிட்டர்ஸ் கேன்ல ஒரு 50 ml இருந்து 100 ml நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து உங்க காரை நல்லா அந்த கிளாத்தை வெட் பண்ணி நல்லா நீங்க தொடச்சிட்டு அப்புறம் ட்ரை கிளாத் எடுத்து நீட்டா தொடச்சிட்டீங்கன்னா நீட்டா இருக்குங்க. இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியுது. ஈஸியா வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இதே மாதிரி வந்து 100 மெத்தட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப்ல வந்து சென்ட் பண்றோம். இது வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கு ஒரு அடிஷனல் போனஸ்ங்க. ஸோ அந்த பிடிஎஃப்ல இருக்க மாதிரி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரேஷியோ வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So there are several methods, and for several activities we can use the same bioenzyme, either a liquid or a solid feel. So depending upon our activity we can use it. So if we go with vegetable cleaning, so in this corona time everyone is saying that whenever you get vegetables or fruits from outside, you just want to wash it, dry it, and then store it in the fridge. So this is the main thing most of the houses we are following. So what everyone is using for that? So for cleaning, what everyone is using, either salt or turmeric. So these two are the things we are mainly using it. Okay. Apart from using these things, you can just add 10 ml of this bioenzyme to 1 liter of water, and then you can just drench your fruits and vegetables in this for 5 minutes, soak it for 5 minutes, and you can dry and refrigerate it. Okay, you can use it for vegetable cleaning. We'll be sending you PDFs. Okay, we'll be saying several activities of this bioenzymes in the PDF. We are just giving a gist of those some activities now. For floor cleaning, what we are doing is we'll be using several chemicals for floor cleaning alone. You can, for nearly 6 liters of water and a half bucket, we'll be using for floor cleaning, right? So for that 6 liters of water, it's okay to add 50 to 70 ml of this bioenzyme. We'll be mentioning everything in the PDF. You just need to listen now. Other things we'll be giving it to you later. Okay, this is the bonus for you for adding for attending this session. Okay, so you can add this bioenzyme, and then what you can do is another small tip is to make it somewhat orange peels itself will give a good feel and positivity to your home. You can also add edible camphor, a pinch of edible camphor to it. பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சோண்டு அதுல சேர்த்தோம்னாலுமே போதும். அதுமே வந்து நமக்கு நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் நல்ல பாசிட்டிவிட்டி வந்து நமக்கு வீட்டுக்குள்ள வந்து கொடுக்கும். For floor cleaning, along with this bioenzyme, பச்சை கற்பூரம், a pinch of பச்சை கற்பூரம், edible camphor, we can add to it. நல்ல நிஜமாவே சொல்றேன், many people come to our house and used to say your home feels positive, and the main reason for this is using up of this kind of chemical free alternatives. Next important thing with this floor cleaners, what we can do is this by using it as a floor cleaner, we can also repel mosquitoes, cockroaches, and some other insects also. For toilet cleaning, mostly for toilet cleaning, we go with pulp. Okay, so the pulp, what we are doing is we'll be adding 20 grams of baking soda to this pulp. Just we'll be stirring it completely, and we will pour it around the bathroom. Keep it as a don't disturb for 10 to 15 minutes. It will then clean it with normal water. It will clean all the stains in it. All the stains would get cleaned by using this pulp. If you have doubt, you just check it after making the bioenzyme. For laundry detergent, we'll be dealing it later. To unblock drainage, what we need to do is, for example, if it is a sink or normal drainage, add baking soda first, and then add this either pulp or this liquid. Okay, so liquid content, so expiry will be showing it later. Okay, so what we'll be doing is initially we'll be adding baking soda and then this bioenzyme. Okay, we'll be pouring it inside the sink or in the drainage. Just leave it overnight. It will take away all the pathogenic microorganisms and some other clogs inside it. On the very next day morning, what we need to do is just add hot water. It should be very, very hot. That is very much important. Just pour the hot water into the sink or in the drainage. It will unclog all the pores. Okay, so yeah, all the blocks in the drainage will be completely removed by using this simple bioenzyme. And for water tank cleaning also, you can add 1 liter per 1000 ml of tank. So if 1000 liter tank. If it is a 1000 liter tank, you just need to add 1 liter of this bioenzyme. You can even for cleaning the tank, you can use this.
For car washing, you can add, as like I said for floor cleaner, you can add 50 to 100 ml of this liquid along with 6 to 7 liters of water. You can wash it, or else even with spray you can clean. By that you can also reduce the use of water for car washing and all. And another important thing is, when we use when we are using chemicals for cleaning our car or some other thing, we can't use that water for some purpose. We'll be just discarding it, right? But when we go with this bioenzymes, after you, for example, if I'm car washing with that washing the car with that bioenzyme liquid or a half bucket, even you can add that bucket water to the plants. ஓகே. சோ நம்ம வந்துட்டு நார்மலா கார் வாஷ்க்கோ இல்ல மத்த ஏதாவது வாஷ் பண்றதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த வாட்டரை வந்துட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பா டிஸ்கார்ட் தான் பண்ணி ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. ஆனா பயோஎன்சைம் யூஸ் பண்ணி கார் கழுவுறோமோ இந்த மாதிரி எது பண்ணாலும் அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம வந்து செடிகளுக்கு ஊத்திக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ பெஸ்ட் பிளான்ட் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் டூ. ஸோ பெஸ்ட் பிளான்ட்டை வந்து பிளான்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது நல்ல ஃபெர்டிலைசரும் கூட. பாடி கேருக்கும் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. தட் வில் பி ஆடிங் இட் இன் பிடிஎஃப். இட்ஸ் கெட்டிங் லேட் நவ், தட்ஸ் வை, சாரி. ஓகே. பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் வந்துட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது வந்துட்டு செடிகள் நல்லா வளர்றதுக்கு இந்த பயோ என்சைம் வந்து நம்மளால ஊத்த முடியும். இதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பிடிஎஃப்ல வந்து கொடுத்துருவோம். பாடி கேர், நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்றதுக்கும் பாடி வாஷ் பண்றதுக்கும் குளிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கூட நம்மளால இந்த பயோ என்சைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு சின்ன இது மட்டும் சொல்றேன். சோ இது பாத்தீங்கன்னா, I hope everybody can be able to see it. இது பாத்தீங்கன்னா வந்து பாதாம் பிசின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க ஜிகர்தண்டா அது மாதிரி குடிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த பாதாம் பிசின் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த பாதாம் பிசின் தான் வந்து நான் வந்து இதுல பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கும் இந்த பாதாம் பிசின். சோ இந்த ஜெல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இந்த ஜெல்ல நம்ம ஒரு 1 liter ஆஃப் பயோஎன்சைம் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஹேர் வாஷ், அப்புறம் வந்து உங்க ஹேண்ட் வாஷுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதனால என்னன்னா, நீங்க கொஞ்சம் கேப்பீங்களா, ஒரு ஃபீல் வேணும், ஒரு நொர மாதிரி வேணும், ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் வேணும் அப்படின்னு, இது யூஸ் பண்ணும்போது கிடைக்குங்க. இது வந்து நாங்க வந்து இது ஜஸ்ட் அன் ஈட்டபிள் திங்க. இது வந்து டைரக்டா வந்து நீங்க ஒரு 100 ml ஆஃப் இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி பண்றதுன்னா, இத இப்படிதான் இருக்கும் ரா மெட்டீரியல். இத வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா இது மாதிரி ஆயிடுங்க. ஓவர் நைட்ல இது மாதிரி ஆயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தி ஷெல்ஃப் லைஃப் கேட்டீங்கன்னா, இது ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து நீங்க எவ்வளவு நாள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நீங்க பயோஎன்சைம் வந்து ஆட் பண்றீங்க. பயோஎன்சைம் ஆட் பண்ணும்போதே வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். எல்லாருமே வந்து வினிகர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஊர்காக்குள்ள வினிகர் ஆட் பண்றாங்க. ஏன்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ண. ஸோ அதே மாதிரி தான், லைக் பயோஎன்சைம் இஸ் ஈக்குவல் டு வினிகர். ஸோ அதனால வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் நல்லாவே இருக்கும். So someone has asked about the expiry for this bioenzyme. So the expiry, we don't have expiry date. Normally, I have already said bioenzyme, acetic acid, vinegar, they all are same. So this vinegar we will be using it for pickles as a preservative. The major thing what we need to do is, once you prepare, you can even use it for 2 to 3 years. But you should keep it away from sunlight. Whenever you're using, take the required amount, then close it airtight. That is the main thing you need to observe to increase the shelf life of the product. ஒருத்தர் வந்து பயோஎன்சைம் வந்து எவ்வளவு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு நாளைக்கு வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நம்மளால அதை வந்து நிறைய வருஷங்களுக்கு கூட வச்சுக்க முடியும். நம்ம 2 to 3 வருஷத்துக்கு வச்சுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், வினிகர், அசிட்டிக் ஆசிட், பயோஎன்சைம் மூணுமே சேம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். வினிகர் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலா இந்த ஊறுகாய்க்கெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ், அந்த உப்பு போடுறதுக்கு பதிலா இந்த வினிகர் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. வினிகர் கூட உப்பு வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. சோ அதே வினிகர் அப்படிங்கறது தான் இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கிற ஒரு பொருள். இதை நம்ம 2 to 3 வருஷம் வரைக்கும் நம்மளால வச்சுக்க முடியும். ரொம்ப முக்கியமா what we need to do is, நம்ம சன்லைட்டுக்கு எதுக்காக கண்டிப்பா வைக்கவே கூடாது. ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு we need to close it tightly. ஏர்டைட்டா கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். எவ்வளவு ரெக்வயர்ட் அமௌண்ட் வேணுமோ, 1 டம்ளர் வேணும், 2 டம்ளர் வேணும்னா அதை எடுத்துட்டு அதை வந்து அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ தட் ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிடர்ஜென்ட் லிக்விட். சோ பூந்திக்காய் எவ்வளவு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கேன் யூ ப்ளீஸ் சே எஸ் ஆர் நோ இன் chat box? பூந்திக்காய் ஆர் சோப் நட், பூச்சக்காய்னு சொல்லுவாங்க. Yes. தெரியுமா? Yes. Okay. Yes. So everyone knows this. So what are the purpose you will be using this? என்னென்ன purpose யூஸ் பண்ணுவோம்? யாராவது என்னென்ன purpose யூஸ் பண்ணுவோம் பூந்திக்காய்?
இந்த செயின் எல்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோமா? செயின் செயின் எல்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆ. ஹேர் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தேங்க் யூ. ஓகே, ஃபார் செவரல் பர்பசஸ் we will be using this soap nut. So soap nut அப்படிங்கிறது நம்ம கடையில வாங்குறது, it will be like this. பூந்தி கொட்டை. Sorry, please mute your audio. Hand wash even for Cloth also. Okay, thank you. So this is soap nut. Okay, so in shops la vandu namak kedaikiradhu vandu will be getting it as a whole thing. What we need to do is, first we need to break it into pieces. So ullukulla irukka seed, we need to discard the seed. What we need is only the outer skin or peel of this bundikai or soap nut is needed for us. So we will be getting this in herbal shops, soap nut. So this nut, what we need to do is, we should discard the seed. Seed discard பண்ணிட்டு நமக்கு இந்த soap nuts மட்டும்தான், அந்த peel மட்டும்தான், outer தோல் மட்டும்தான் வந்து, sorry, shell மட்டும்தான் நமக்கு வந்து வேணும். Okay, so this is soap nut. Bioenzyme we are already having, so liquid bioenzyme we are already having, and next is water. In the மூணையும் வச்சு we can prepare our own detergent liquid. So bioenzyme, this is our lot, and you can see the white color thing. Sorry, I couldn't show you properly. So white color thing in this, that is the yeast over it. So this is the proper bioenzyme. I prepared nearly 7 months before, and I'm continuously using this for all the purposes. So okay, what we need to do is, this detergent liquid, we should add all the three in the same ratio, 1:1:1. If it is 1 liter 1 liter of bioenzyme, take 1 kg of the soap nut and 1 liter of water. So soak everything together. Tamil solranga. Soak everything together, keep it in shade for 8 days. So as like we said for bioenzyme, what we need to do is, we should open it daily to remove the air that is present inside the container. So after 8 days, what we'll be doing is, we will be filtering it and we'll be storing it in another container. So this liquid, we can use it for our detergent, as a detergent liquid in washing machines also. Nothing will do. Even by using these chemicals, after some days, this washing machine may get rust or some other impurities in it. So I'll show my washing machine. Definitely there won't be any impurity by using this soap nut liquid and bioenzyme also. For a complete, if you are filling the washing machine completely, what we need to do is, we need a half tumbler of this liquid. So 50 to 70 ml is more than enough. So we can add this liquid into in the tub, in the washing machine. So your clothes will be completely free of all the impurities and with good smell also. Okay, so detergent liquid. So என்ன பண்றதுன்னா, 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 லிட்டர் பயோஎன்சைம், 1 லிட்டர் சோப் நட், 1 கிலோ சோப் நட். ஸோ இதுதான் வந்து ரேஷியோங்க. ஸோ இதை மூணையும், ஒரு லிட்டர் பயோஎன்சைம், 1 லிட்டர் தண்ணி, 1 கிலோ சோப் நட், இது மூணையும் வந்து ஒரு இதுல போட்டு நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருங்க. ஸ்டோர் பண்ணி 8 நாள் வந்து அதை அப்படியே விட்டுருங்க. அதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, அதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் ஓபன் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, 8 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்ப் மாதிரி கிடைக்குங்க. அந்த பல்ப் என்ன பண்றீங்கன்னா, நல்ல ஒரு காடா துணியில போட்டு, காடா துணி யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க நார்மலா ஃபில்டர் பண்ணா ஃபில்டர் ஆகாது. ஸோ மஸ்லின் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுல வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா, இன்னும் அந்த பயோஎன்சைம், அந்த சோப் நட் இருக்கு இல்லைங்களா, நல்லா பிழிஞ்சிருங்க. பிழிஞ்சிட்டு இந்த காடா துணியில போட்டு நல்லா பிழிஞ்சிருங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பல்ப் கிடைக்கும், ஒரு செமி லிக்விடா ஒரு விஷயம் கிடைக்கும். அதை என்ன பண்றீங்கன்னா, உங்க வாஷிங் மிஷின்ல வந்து நீங்க டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. சோ அது வந்து ஒரு 50 ml, இந்த டம்ளர் வந்து ஒரு டீ டம்ளர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இதுல ஒரு பாதி டம்ளர் வந்து நீங்க ஊத்துனீங்கன்னா மோர் தென் இனஃப்ங்க. உங்க ஃபுல் பக்கெட் ஆஃப் ஃபுல் டப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின்ல, இதுலயே வந்து நீங்க ஹேண்ட்ல கையில துவைக்கிறீங்க, பக்கெட்ல துவைக்கிறீங்கன்னா ஒன்னும் ப்ராப்ளம். இதுல ஒரு டம்ளர் ஊத்திட்டு நீங்க வந்து தாராளமா மிக்ஸ் பண்ணி எப்பவும் போல நீங்க துவைச்சுக்கலாம். நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, நல்லா இருக்கும். So next is there are also several other uses of soap nuts. Soap nuts can be used as a hand sanitizer with neem and for hair washing. So what we'll be doing is, soap nuts we will be soaking it overnight in a normal vessel. Okay, so we'll be this shells will be soaking it overnight in water, and on the very next day we will be just boiling it in gas.
By boiling it, it will start for 10 to 15 minutes is more than enough. After that, if you again filter with muslin cloth, you can even while filtering itself, you can see the froth coming out of the soap nuts. So this soap nut liquid, so by this we will be getting the soap nut liquid alone. With this, you can add neem and you can use it as a sanitizer. You can add aloe vera, fenugreek and some other things, and you can use it as a hair mask and also for a shampooing. So there are several uses of soap nuts. இந்த soap nut வந்து நைட் வந்துட்டு இந்த ஷெல் மட்டும் எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சுட்டு காடா துணியில ஃபில்டர் பண்ணும் போதே நமக்கு நிறைய நுர கட்டும். அந்த நுர கூட வந்து வேப்பலை கலந்தோம்னா சானிடைசரா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல ஃபெனுக்ரிக் இது வெந்தயம் ஆலிவ் கத்தாழை இதெல்லாம் கலந்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இத தலைக்கு வந்து ஷாம்புவாவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நிறைய இது வந்து சோப் நட்டுக்கு வந்து இருக்கு. டிஷ் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து பிடிஎஃப்ல வந்து நாங்க வந்து சென்ட் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஷ் வாஷ் பவுடர். ஸோ நிறைய பேர் பவுடர் யூஸ் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருக்காது. What you can do is, so he'll be showing everything to you. The recipe soap nut. So first is 1 kg of soap nut. I already said soap nut has several uses. So 1 kg of soap nuts. So soap nuts I have already shown you. And next is shikakai. So shikakai also you will be using it for hair cleaning. Okay. All right. So this is shikakai. You can get it in herbal shops and all. Next is chana dal, kadla paruppu. So kadla paruppu, I think everyone can see. Okay. Chana dal, not tur dal, thoram paruppu illa kadla paruppu. Next is fenugreek, vendayam. Okay, I think everyone can see. Next is lemon peels. Even with lemon peels, you can add some orange peels also. So these are dried lemon peels. Okay, whenever you're using lime or orange, just dry it. Definitely, they have so many uses for your skincare and also for they have multi-purpose uses. So this is the orange peel and ash. So this soap nut, either if you can't get it as a whole nut, you can even get it as powder. So the soap nut powder is also available in Amazon and several e-commerce websites also. This is soap nut powder. Bundikai podi idu nariya idhula kedaikudhu namakku. So this is ash sambal. So this is the last ingredient. So what we need to do is soap nut 1 kg, shikakai half kg, chana dal 1/4 of the 1/4, fenugreek 100 grams, dried lemon peels 10. What we need to do is everything we need to combine together and make it as a powder. So this powder we can use it for dishwash purpose and all, and also you can use it for cleaning your bathrooms. For several purpose you can use the same also. And dishwash powder. டிஷ்வாஷ் பவுடர் பாத்தீங்கன்னா சோப் நட் அதாவது பூந்திக்காய் 1 கிலோ, சீயக்காய் 1/2 கிலோ, சென்னாதால் அதாவது வந்து கடலைப்பருப்பு 1/4 கிலோ, ஃபெனுக்ரிக் வந்து ஒரு 100, வெந்தயம், லெமன் ஆரஞ்சு எதா இருந்தாலும் சிட்ரஸ் பீல் நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு 10ல இருந்து 15 கூட எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம கஸ்டமைஸா பண்றதுதான். அப்புறமேல வந்து சாம்பல் நம்ம எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்டாவும் நீங்க விற்க முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து பூந்திக்காயெல்லாம் வந்து காயாதுங்க. ஸோ நல்லா காய வச்சு நீங்க மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டிஷ்வாஷ் பவுடர் பாத்ரூம்க்கு எல்லா பர்பஸ்க்கும் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதே வந்து உங்களுக்கு பவுடராவும் கிடைக்கும். அமேசான் எல்லாத்துலயும் வந்து பூந்தி கொட்டை பவுடர்னே விற்கிறாங்க. ஸோ அந்த பவுடரும் வந்து டைரக்டா வாங்கி நீங்க இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும். உங்க மிக்சியில வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. நீங்க மிஷின்ல கொடுத்து அது பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்க பல்கா போகும்போது இது பல்காவோட நீங்க சேல்ஸ் பண்ணலாம். இது So why we need to go with own products? ஏன் நம்மளே வந்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கணும்? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு they are very much cheaper. So consider the amount cost for this. So this is very much cheaper. Okay, once we are for example, I think we would be spending some 200 rupees. I am including soap nuts and everything together, some 200 to 300 rupees for this. Okay, so by doing it, so you can use it for 3 to 4 months together. Okay, 3 to 4 months together. By spending from 300 to 400 rupees in starting, we can use it. I am using this for 7 months. This bioenzyme I am using it for past 7 months. So you can
Yeah, this is a 10 liter batch, and this 10 liter I'm using it for 7 months for all the purposes. I don't use any chemicals. So what you can do is you can go free of toxins. So as a woman, everyone can feel that I'm not providing or giving knowingly or unknowingly any toxin to my family. So that is a self satisfaction we will be getting by using this bioenzymes. You can be creative. Not only switching on to the ratio what I have said, you can try different ratios also. So make it as a fun family affair. So you can involve your children and your kids also in this thing. And excess packaging. By this, you are avoiding several plastic containers and all. That is the main thing towards a sustainable or minimalistic lifestyle. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பண்றது ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா சீப்பர். 200ல இருந்து 300 ரூபாய்க்குள்ள நம்ம பொருட்கள் வாங்கினோம்னா அது 5-6 மாசம் வரைக்கும் நம்மளால கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ அண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்னோட ஃபேமிலிக்கு டாக்ஸின் இல்லாத ஒரு பொருள் தான் நான் கொடுக்குறேங்கிற செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன், மன நிம்மதி கண்டிப்பா ஒரு விமனுக்கும் இதனால இருக்கும். நீங்களே வந்து ஒவ்வொன்றையும் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி நம்மளால செஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஃபன் ஃபேமிலி அஃபேர் கிட்ஸையும் இதுல இன்வால்வ் பண்ணுங்க, அவங்களையும் தெரிஞ்சுக்க வைங்க. இந்த மாதிரி நம்மளால அதை வந்து பண்ண முடியும். எக்ஸஸ் பேக்கேஜிங், எத்தனை டப்பா நம்ம டெய்லி வெளியே போடுறோம், அது எல்லாத்தையும் நம்மளால இதை வச்சு தடுக்க முடியும். இந்த கண்டெய்னர் ஒரே கண்டெய்னரா நம்ம நிறைய டைம்ஸ் ரியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேவும் இருக்க முடியும். How can you start it as a business? So these are all several business have flourished with this bioenzymes and detergents and all. So you can make it as a super business. What you need to do? Do you need any investments for this? No. For a 10 liter, you need a minimum of 500 rupee you need to spend on this. And then what you need to do is go with second-hand bottles. So you fill your thing, that is your bioenzyme in second-hand bottles. First you start with the nearby homes and then in your department stores, and then you can make it flourish it as a very big business, and you can become an eco entrepreneur. ஸோ இந்த பிசினஸை நம்ம ஆரம்பிக்கணும்னா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பிளாஸ்டிக்கே இல்லாத ஒரு இதா போகணுங்கிறது ஒரு இது. அப்படி நம்ம இது பண்ண முடியாது. புதுசா பிளாஸ்டிக் வாங்காம பழைய பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸை வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட டிட்டர்ஜென்ட் வந்து சோப் நட் வச்சு பண்றது, டிஃப்ரெண்ட் இது சிட்ரஸ் வச்சு பண்றது, ஆரஞ்சு வச்சு பண்றது, ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ஃபிளேவரா பண்ணிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் விற்கலாம். அடுத்தது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிசினஸா பண்ணலாம். இ காமர்ஸ்ல அமேசான் மாதிரி இ காமர்ஸ்லயும் நம்மளால register பண்ண முடியும். We can even register as a seller in Amazon and all. So there are several opportunities for this bioenzymes. Make an awareness by people living near to your homes first. Make awareness between கிட்ஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு இதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொண்டு வரணும். எவ்வளவு ரூபாய்க்கு இது விக்குது, at what cost they are now people are selling it அப்படின்னா nearly ஒரு 500 ml they are selling it for 150 to 200 rupees. 500 ml, then think of the profit you will be gaining from this. Just calculate with yourself. So இத வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 500 ml வந்து அரை லிட்டரே வந்து 150 இருந்து 200-250 ரூபாய் வரைக்கும் விற்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அப்போ நம்ம இந்த பேட்ச்ல எவ்வளவு நம்ம கெயின் பண்றோம், அப்ப இதுல இருந்து எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்குங்கிறத வந்து நம்மளால கண்டிப்பா உணர முடியும். So make yourself as an eco entrepreneur. So இதுதான் வந்து பெரிய பேட்சஸ்ல வந்து நம்ம பண்றது. So one lucky participant will receive a gift hamper from Ara Naturals and Agam Naturals. So Ara Naturals na ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி Ara Naturals is a website for organic cosmetics. We don't use any of the chemicals. Ours is completely sustainable and handmade handmade items for like natural cleaners, body cleaners and everything. And Agam Naturals is for traditional cookwares. You can log into www.aranaturals.com and www.agamnaturals.com to know more about our products. So what you need to do is send us a 30-second video about the speakers and also about the class, how it is useful for you and what is your future plan with this, and definitely it will be helpful for creating several eco entrepreneurs. So Agam Naturals, Ara Naturals சேர்ந்து தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணோம். Ara Naturals வெப்சைட் வந்து கம்ப்ளீட்லி சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ், தட் இஸ் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹேர் வாஷ், பாடி வாஷ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அகம் நேச்சுரல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே ட்ரெடிஷனல் குக்வேர்ஸ், இந்த நான்ஸ்டிக் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம ட்ரெடிஷனல் குக்வேர்ஸ் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா we can go with Agam Naturals. So you can log on to நம்ம இந்த ரெண்டு வெப்சைட்டுமே கீழே கொடுத்துருக்கோம், www.aranaturals.com, www.agamnaturals.com.
லக்கி பார்ட்டிசிபென்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு 30 செகண்ட் வீடியோ வந்து சென்ட் பண்ணணும். ஸோ 30 செகண்ட் வீடியோ வந்து about தி கிளாஸ், எப்படி இருந்துச்சு இந்த கிளாஸ் வந்து உங்களை எந்த மாதிரி ஃபர்தரா திங்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உதவுச்சு அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும். இன்னும் நிறைய உங்களை மாதிரி ஈகோ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு வந்து கண்டிப்பா உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் சென்ட் அஸ் ஃபீட்பேக். ஓகே, அதுதாங்க. நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கோட், நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்ற கோட் இதுங்க. இஃப் யூ ஹேவ் தி பவர் டு டர்ன் another plant into earth, then we have the power to turn earth back into earth. நம்மளோட எர்த்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காப்பாத்துவோம். அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க பிளானட் பத்திலாம் நம்ம யோசிப்போம். நம்மளாலேயே கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ண வேணாம். அண்ட் அனதர் திங் இஸ், பயோ என்சைம்க்கு நீங்க பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறது இல்ல. நீங்க ஜஸ்ட் ரோட்டு கடையில போய் இந்த தோல் வாங்க போறீங்க. நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது வெறும் 50 ரூபால இருந்து ஒரு 100 ரூபாய் நாட்டு சர்க்கரைக்கு மட்டும் தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரம் எடுத்தா போலாம். ஒரு 5 minutes வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செக்ஷனுக்கு வந்து வச்சுக்கலாங்க. சாரி ஃபார் தி டிலே. ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செக்ஷனுக்கு வச்சுக்கலாம். ஏதாவது டவுட் இம்பார்ட்டன்டா கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம். நீங்க பர்சனலா அதுக்கப்புறம் நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். குரூப் வந்து நாங்க எவ்ரி ஒன்க்கு நாங்க சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். ஸோ நீங்க குரூப்லயே கூட டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Any important questions? Do anyone have doubts? Whatever further things you need to know, please text us in group, and definitely the group will be very much active, and we will make you into an eco entrepreneur definitely. கண்டிப்பா உங்களை ஒரு eco entrepreneur ஒரு business lead பார்க்கணும்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் group கண்டிப்பா கொண்டு போவோம். So which group? Sorry sir, we have group for natural cleaners. We have a group. Now you can chat. Sorry, now you can speak. You can turn on your mic. No. Unmute yourself and speak. ஹலோ காயத்ரி. சொல்லுங்க. நல்லா இருந்ததுமா. ஆக்சுவலா நான் என் வீட்டுக்கு நேச்சுரல் இது வேணும். எல்லா கெமிக்கல்லயே போய் கையும் காலும் எல்லாம் வீணா போயிருக்கு. இது பெட்டர். ட்ரை பண்றோம். கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே. Any questions? Any questions or doubts? Sorry, which group? Redmi, can you please send your number so that we can add you in the group? We couldn't find your name there. Redmi, which group please? Someone has texted. We couldn't see your name. Please text your number so that we can add in the group. Thank you, Carrie. Thank you, Falguni ma'am. So any other doubts do you have, or else shall we end up the session? Please don't forget to send your feedbacks. Please send it within 9 o'clock. So one participant will be getting an gift hamper from Agam Naturals and Ara Naturals. Please log on, and all the participants will get a coupon code. We'll be sending all of the details in the group. Due to time limit, we are ending up. Any doubts? Do anyone have doubts? If no one is having doubt, please chat in the text box as no. யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இருந்தா கேளுங்க, இல்லாட்டி நோ. And someone asked about shelf life வந்து நீங்க வச்சுக்கலாங்க. ஏன்னா வந்து இதே வந்து ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான். சோ வந்து நீங்க எவ்வளவு லாங் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளவு லாங் வச்சுக்கலாம். ஹனி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதே ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான். சோ நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் இட். நீங்க திருப்பி எடுக்கும் போது நல்லா ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கணும். அது மட்டும். So we will text our number in chat box. Please everyone note 8110533434. 8110533434. If anyone hasn't added in the group, please directly text us to this number. Just a minute, I'll just take a screenshot. So ஒரு சின்ன இது, எல்லாருமே வந்து நீங்க உங்க வீடியோ மட்டும் ஆன் பண்ணலாங்களா? உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு thumbs up போட்டோ மட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கலாம். So can everyone please on your video so that we can take a photograph together? Just as keeping like this, or simply sitting, or keeping whatever the reaction you need to do. So can you please? Can everyone please on your video so that we can take a photograph? It would be helpful for us.
Can everyone please on the video? Please on the video. Abhinesh, Vishal, Rajeshwari. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So everyone attended it. Sorry for the delay. We would have extended the time. I'm very sorry for that. Definitely after this, if we are starting with the process, definitely from tomorrow, everyone should start the process, and please update in the group. So whoever is doing, please update in the group. Let us make the group active. So don't just so we are handling sessions every second week of say every second Sunday of the month. Every month second Sunday we are handling some classes. So we will intimate everything in the group. I hope let's leave now. It's getting late for everyone. 30 minutes video. 30. Please don't 30 forget to send the 30 seconds video. Thank Shall you. we end up the session? Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Ashok Kumar Anna, to sharing the Zoom platform to us. Really, very thank you. Thank you all. Thank you, Ashok Anna and Sumati Akka also. Thank you. Yes, thank you so much. You can wind up the session. You are the host now. So Yeah, you can- sure, Okay, sure. I'll Thank wind up you. the session. Okay, thank you.